semester 3 computer branch. Subject is digital fundamental. Okay, first of all we will study or we will introduce what is the digital electronics. Okay, digital electronics is a branch of electronics which deals with the digital format and data encodes. Okay, it is the branch of electronics which only deals with the digital format and codes. Okay, so we are using different types of codes and format to transfer information from one place to another. Okay, second one is digital systems are designed to store, process and communicate in digital form. Okay, digital system always store, process or communicate from one equipment to another in digital formats only. Okay, different types of digital coding system are available. We will study it on later on. Okay, one example of digital system is, you know, that computer. Okay, in computer all process done in digital form. Okay, computer uses mainly binary system, so 0 1 digit is available. Okay, so computer is one equipment or one example of digital format or digital equipment. You have to know that in digital, the equipments which always operate on digital form are known or are come in together the digital electronics. Now, as I said you that number of different digital systems are available. Okay, here mention some of them. This represent the numbering system used in digital format. Okay, this represent the numbering system, different numbering system used in digital electronics. એટલે કે digital electronics માં different numbering system હોય તે અહીંયા મેન્શન કરી છે. સેકન્ડ વન ઇઝ બેઝ. ઓકે, this represent the base of this numbering system. Okay, first numbering system is binary. Okay, in that the base is 2. Second one is octal, in that base is 8. Third one is decimal, in its base is 10. Fourth one is duodecimal, its base is 12. And last one is hexadecimal, its base is 16. Okay, these are the different numbering system used in digital electronics: binary, octal, decimal, duodecimal and hexadecimal. अलग अलग टाइपनी नंबरिंग सिस्टम છે જેના યુઝથી તમે ડિફરન્ટ ટાઈપનું કોડિંગ કરી શકો. ઓકે, આપણે જેમ આગળ કીધું એમ વી એક્સપ્લેન ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ કોમ્પ્યુટર. ઇન કોમ્પ્યુટર ધ નંબરિંગ સિસ્ટમ વી આર યુઝિંગ ઇઝ બાઇનરી, એટલે કે આપણે કોમ્પ્યુટરમાં બાઇનરી સિસ્ટમનો યુઝ કરીએ. બીજી પણ સિસ્ટમ અવેલેબલ છે જેનો આપણે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં યુઝ કરી શકીએ. બરાબર, મોસ્ટ બેઝિક છે બાઇનરી. ઓકે, નાવ વી વિલ સ્ટડી step by step. Okay, first of all we will study the decimal system. Okay, first of all we will study the decimal system. Okay, in decimal system base is 10. Okay, now we will move towards and study the decimal system. Okay, this is the decimal system introduction. Okay, in decimal system base is 10. Okay, first of all you can see the different rectangular boxes are available. Okay, તમે જોઈ શકો છો કે એક રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સિસ ટાઈપના ટ્રેન છે. ઓકે, નાવ ધીસ રિપ્રેઝન્ટ ધ પોઈન્ટ. ઓકે, પોઈન્ટર, ધીસ નોન એઝ ડેસિમલ પોઈન્ટ. ઓકે, ડેસિમલ પોઈન્ટર. નાવ યુ આર ગોઈંગ ફ્રોમ રાઇટ ટુ લેફ્ટ. હવે તમારે ડેસિમલ પોઈન્ટથી રાઇટથી લેફ્ટ મૂવ કરવાનું છે. ઓકે, ફ્રોમ રાઇટ ટુ લેફ્ટ. ઓકે, સો this order will increase 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, then 10 raised to 3. Okay, આમ બધામાં તમે જોઈ શકો છો હિયર 10 is available. ઓકે, 10 એટલા માટે છે કારણ કે we are study the decimal system and in decimal system base is 10. એટલે અહીંયા 10 આવશે, અહીંયા 10 આવશે, બધે કોઈ પણ રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સ હશે એમાં બેઝમાં 10 જ આવશે. ઓકે, અહીંયા ડેસિબલની લેફ્ટ સાઈડ પણ તમે જોઈ શકો છો, સોરી રાઈટ સાઈડ. ઓકે, this is the first position, so it will order as a 0. ડેસિમલ પછીનો પહેલો રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સ હશે તો ઓર્ડર આવશે 0. ધીસ ઇઝ સેકન્ડમાં આવશે ઓર્ડર 1, થર્ડમાં આવશે ઓર્ડર 2. હવે આપણે લેટ્સ આની માટે લખીએ તો શું આવે તો કે 10 raised to 3. ઓકે, ફોર ધીસ ઇટ વિલ બિહેવ એઝ અ 10 raised to 3. ઓકે, અહીંયા બધે જે 10 છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ઇટ ઇઝ અ ડેસિમલ સિસ્ટમ, સો બેઝ ઇઝ 10. ઓકે,
then we will move from left to right, okay, after the decimal point. હવે ડેસિમલ પોઈન્ટ પછીની વાત થાય છે, ઓકે. ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી લેફ્ટથી રાઈટ જવાનું, ઓકે. એટલે અહીંયાથી આ એરો રિપ્રેઝન્ટ કર્યો છે, ઓકે. આમાં પણ સેમ હશે, 10 ઇઝ ટેકન એઝ અ બેઝ, એટલે બધે તમે 10 જોઈ શકશો, ઓકે. હિયર -1 ઇઝ અવેલેબલ, એટલે કે ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી જે પોઝિશન હશે ત્યાં પહેલું સ્થાન હશે, એટલે ઇટ ઇઝ રિપ્રેઝન્ટ એઝ અ 0.1. સેકન્ડ is represent as a -2, okay. Third one is represent as a -3. So here -1, -2, -3, okay. Here if you like to write, then it is considered as a 10⁻⁻4, okay. So if you are going towards the right side after the decimal point, then it is termed as a negative order, okay. Negative power, તમે ડેસિમલ થી રાઈટ સાઈડ જશો તો નેગેટિવ પાવર આવશે, જો રાઈટ સાઈડ જશો તો પોઝિટિવ પાવર આવશે, બરાબર. એકોર્ડિંગ ટુ ઇટ્સ પોઝિશન યુ વિલ મેન્શન હિયર ઓર્ડર, ઓકે. ધીસ ઇઝ 10⁻1, ધીસ ઇઝ 10⁻2, -3, etc., ઓકે. હિયર one other word is also mentioned, MSD, most significant digit, okay. MSD, most significant digit, or which is MSD, it is the leftmost digit of highest weight, okay. લેફ્ટ સાઈડ સૌથી લાસ્ટ ડિજિટ હશે એને શું કહેવાય, તો કે MSD. સેમ રાઈટ સાઈડ હશે LSD, ઓકે, લીસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ ડિજિટ. એટલે રાઈટ સાઈડનો જે ડિજિટ હશે લોવેસ્ટ એને શું કહેવાય, LSD. અહીંયા તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો કે આપણે જેમ આ સાઈડ જઈએ, બરાબર, લેફ્ટ સાઈડ, એમ 10⁻⁻ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. 10⁻⁻ ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે કે અહીંયાથી આમ જશું એમ આપણી જે વેલ્યુ હશે એની જે નંબર હશે એની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે, ઓકે. એટલે અહીંયા જે હશે એની કરતાં આ નંબરની વેલ્યુ વધારે હશે, કારણ કે અહીંયા 10⁻1 છે, 10⁻2 છે. એટલે અહીંયા જે નંબર હોય એની સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય 10, અહીંયા જે નંબર હશે એની સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય 100, ઓકે. તો આની કરતાં આની વેલ્યુ વધારે જ હશે. તો અહીંયા જે આ સાઈડ લાસ્ટ ડિજિટ હશે, બરાબર, લેટ્સ અહીંયા કન્સિડર કરીએ અહીં લાસ્ટ ડિજિટ છે, તો આની વેલ્યુ આ બધા રિમેનિંગ કરતાં કેવી હશે, મોસ્ટ હાઈએસ્ટ હશે. એટલે અહીં આપણે એક વર્ડ મેન્શન કર્યો છે, લેફ્ટ મોસ્ટ ડિજિટ ઓફ હાઈએસ્ટ વેટ, ઓકે. એટલે હાઈએસ્ટ વેટ હશે એને કહેવાય MSD, મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ ડિજિટ. સેમ LSD તમે જોઈ શકો છો, એઝ યુ આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ રાઇટ સાઈડ ધ નેગેટિવ પાવર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, ઓકે. નેગેટિવ પાવર જેમ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ એની વેલ્યુ રિડ્યુસ થતી છે. આમાં પોઝિટિવ પાવર ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટલે વધે છે, નેગેટિવ પાવર ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે વેલ્યુ રિડ્યુસ થતી જશે. અને અહીંયા જે લાસ્ટમાં આ ડિજિટ હશે તો આની વેલ્યુ રિમેનિંગ બધા કરતાં કેવી હશે, મિનિમમ હશે, ઓકે. સો હિયર આઈ વર્ડ મેન્શન ધેટ રાઇટ મોસ્ટ ડિજિટ હેવિંગ અ લોવેસ્ટ વેટ, ઓકે. લોવેસ્ટ વેઇટનો મિનિંગ થાય લોવેસ્ટ વેલ્યુ, ઓકે. સો ઇટ ઇઝ ટર્મ્ડ એઝ LSD, લીસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ ડિજિટ, ઓકે. સેકન્ડ થિંગ તમે ગુજરાતીમાં સમજો તો 10⁻0, 1, 2, 10⁻1, -2, -3 આ બધું છે અને આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા, અને ગુજરાતીમાં સ્થાન કિંમત કહેવાય, ઓકે. એટલે આ સ્થાન કિંમત જેવું જ છે. Okay, now we will move ahead and represent this number in terms of decimal, okay. આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે નંબરનું, we will represent it in decimal format, okay. This is the example of it, 3230.123, okay. આપણને એક નંબર આપ્યો છે, આપણે એને in power of decimal represent કરવાનું છે, okay. First of all you have to know that the power or base of that system, okay. Here we have to convert into decimal format, so its base is 10. ડેસિમલ સિસ્ટમમાં બેઝ 10 હતો, ઓકે. આપણે જે આગળ ટેબલ રિપ્રેઝન્ટ કર્યું એમાં બાઇનરીનો 2, ડેસિમલનો 10 એમ હતું, બરાબર. એટલે આપણો બેઝ શું રહેશે, 10. હવે આપણે આ નંબર છે એને રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે, ઓકે. સો યુ કેન સી ધેટ ધીસ નંબર ઇઝ રિટર્ન ઇન્ટુ ધ રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સ, ઓકે. 3230.123, ઓકે. આ જે પોઈન્ટ છે એ આપણે આગળના રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સ હતું એમાં જે
પોઈન્ટ હતો ડેસિમલ પોઈન્ટ એ છે આપણે આ જો આ ફોર્મેટ હતો એમાં ડેસિમલ પોઈન્ટ હતો ઓકે એટલે ડેસિમલ પોઈન્ટ અહીં આવશે જે પોઝિટિવ છે એ બધા નંબર આ સાઈડ આવશે નેગેટિવ અથવા તો પોઈન્ટ પછીના જે નંબર છે એ આ સાઈડ આવશે ઓકે ડેસિમલ પોઈન્ટથી આગળ આવશે બધા પોઈન્ટ આગળના લેટર્સ અને પછી આવશે પોઈન્ટ પછીના ડિજિટ ઓકે હિયર 3230.123 એટલે આ ડેસિમલ છે ઓકે બરાબર આ પોઈન્ટ પછી આગળના છે એ બધા આ સાઈડ આવશે પોઈન્ટ પછીના છે એ નીચે આવશે આને આપણે રેક્ટેન્ગ્યુલર બોક્સમાં રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે આપણો પોઈન્ટ છે આ પોઈન્ટ આગળના બધા ડિજિટ આ પછીના ડિજિટ ઓકે હવે આપણે જેમ આગળ કર્યું એમ જ કરવાનું છે ઓકે આ છે પોઈન્ટ આપણો એટલે અહીંયા આપણે ટીક કરી નાખીએ હવે આમ જશું એટલે 10 પાવર હશે એ પોઝિટિવ અને ઇન્ક્રીઝ થશે ઓકે 10 જે પાવર હશે એ પોઝિટિવ અને ઇન્ક્રીઝ થશે એટલે બેઝ આવશે 10 કારણ કે ડેસિમલ છે એટલે અહીંયા આપણે આ 10 લખ્યું પાવર પોઈન્ટ પછીનું પહેલું છે એટલે શું આવશે 0 આ થોડીક વાર જે ખાલી જગ્યા છે બ્લેન્ક બરાબર રેડ એ થોડીક વાર ભૂલી જાવ નથી એવું વિચાર ઓકે સેકન્ડ છે આ 3 તો આ અહીંયા આવ્યું 10 તો આમાં શું આવશે 10 આમાં આવશે 10 આમાં આવશે 10 ઓકે આટલું થઈ ગયું હવે તમારે ખાલી આ 10 0 1 2 3 જે છે એની આગળ જે આગળ નંબર હશે એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે અહીંયા 0 છે એટલે આ નંબર 0 મલ્ટીપ્લાય થશે 3 છે એટલે અહીં 3 મલ્ટીપ્લાય થશે 2 છે એટલે 2 મલ્ટીપ્લાય થશે અહીંયા 3 છે એટલે પાછું 3 મલ્ટીપ્લાય થશે આ પોઈન્ટ એમને ઓકે પોઈન્ટ પછી આપણે રાઈટ સાઈડ છે એમાં શું આવશે તો કે બેઝ 10 જ રહેશે પણ અહીંયા શું આવશે તો કે -1 અહીંયા આવશે -2 અહીંયા આવશે -3 ઓકે 10 -1 -2 -3 ઓકે આગળ જે ડિજિટ હશે એ આગળ મલ્ટીપ્લાયમાં કરી દેવાના 10 -1માં શું છે 1 તો અહીં 1 મલ્ટીપ્લાય થાય પછી 2 અને ધ્યાન 3 સો ધીસ ઇઝ ધ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ 3230.123 ઇન ડેસિમલ ફોર્મેટ આ ડેસિમલ ફોર્મેટમાં રિપ્રેઝન્ટેશન કહેવાય સેકન્ડ વસ્તુ આમાં ધ્યાન રાખજો યાદ રાખજો ઇન ડેસિમલ સિસ્ટમ બેઝ હંમેશા 10 હશે અને ટોટલ ડિજિટ કેટલા હશે 1 to 9 ઓકે તમને બેઝ તો ખબર પડી ગઈ કે અહીં જે મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ 10 છે બરાબર એટલે 10 છે એ બેઝ છે ડેસિમલમાં ઓકે જો અહીંયા આપણે બાઇનરી સિસ્ટમ હોત બાઇનરી સિસ્ટમમાં રિપ્રેઝન્ટ તો બેઝ 10ની બદલે શું આવત 2 આવત ઓકે સેમ પ્રોસેસ બધી સેકન્ડ વસ્તુ ડેસિમલ સિસ્ટમમાં 1 થી 1 to 9 ડિજિટનો યુઝ થાય મેન્શન કર્યું ટોટલ ડિજિટ કેટલા 1 to 9 એટલે એમાં તમે ડેસિમલ સિસ્ટમ જો કોઈ પણ રકમ જો બરાબર તેમાં 1 2 3 4 5 એમ ક્યાં લેટર હોય તો કે 9 સુધીના હોય ઓકે એટલે તમે આ રકમ જો બરાબર તેમાં જો 1 to 9 વચ્ચેના બધા ડિજિટ હશે ઓકે આ એક્ઝામ્પલ હતો રિપ્રેઝન્ટ ધ નંબર ઇન ફોર્મ ઓફ or in power of decimal okay in next lecture we will represent same or some different example with representation of binary એટલે સેકન્ડ લેક્ચરમાં આપણે આવું જ રિપ્રેઝન્ટ કરશું બરાબર રિપ્રેઝન્ટેશન પણ ઇન ફોર્મ ઓફ બાઇનરી ઓકે એટલે ડેસિમલ નહીં હોય બાઇનરી સિસ્ટમ હશે પણ એમાં ખાલી એટલો જ ચેન્જ આવશે 10ની બદલે 2 થઈ જશે ઓકે થેન્ક યુ